Now we are pleased to hand over the platform to Dr. SNS College of Education, Coimbatore, for their program on Unavugalum Maruthuva Gunangalum. Over to you, Dr. SNS College of Education. Rise and shine. A warm welcome to this virtual meet. Eating is a necessity, but eating healthy is an art. A sound body, a solid personality. A good food is a wise medicine. We promise that with every performance, excitement of the celebration is going to get more stronger. And I'm sure definitely there will be a change in your food habits. A meet with a greeting will form a good gathering. Sunshine is a welcome thing. It brings a lot of brightness. A smile is a universal welcome. Now, I would like to call upon Chitra to render welcome address. If you want to shine like a sun, first burn like the sun. A warm good evening to all who gathered here. I'm profoundly delighted to take this opportunity to welcome you all for the virtual world record of longest international conference on remembering the inspiring personality and the true role model for the students. Yes, the great Dr. APJ Abdul Kalam. We, the student teachers of Dr. SNS College of Education, feel so glad to execute a beautiful presentation on foods and their medicinal virtues. This is the day we all waited for. It's a great deal of effort and accomplishment. And to double the joy of the day, we are graced by the presence of great personalities. Well, on behalf of the management, I'm extremely overwhelmed in welcoming the most respectable Professor Dr. N. Panjanadam, Vice Chancellor, Tamil Nadu Teachers Education University, an idol of knowledge and experience, and of course, an inspiration to many. We welcome you, sir. I expand my hearty welcome to Dr. V. Balakrishnan, Registrar, TNTEU. He is a devoted professional educator. He has ample years of experience in teaching, in research, and administration. We welcome you, sir. I cordially welcome Professor Dr. N. Govindan, Controller of Examination and Head of the Psychology Department, TNTEU. He is a down-to-earth person and optimistic personality. We welcome you, sir. I'm pleased to welcome Professor M. Soundarajan, Dean of Faculty, Professor and Head of Value Education Department, TNTEU. He is a prominent individuality, ambitious and enthusiastic leader. We welcome you, sir. I heartily welcome Professor P. Ganeshan, Professor N. Ramakrishnan, Professor S. Mani, Dr. S. Kausalya, and T. Margaret to the event. Our genuine welcome to the coordinators, Professor Dr. T. Shivashakti Rajamal, Professor Dr. Premalata, and Mrs. Shanti, Assistant Professor. We welcome all the dignitaries. I'm elated to welcome Honorable Dr. R. Rajendran, Managing Director, Assist World Records Research Foundation. We welcome you, sir. I heartily welcome respectable Mr. Makesh Natanmai, President, Tamil American Television Global Net. We welcome you, sir. I broaden my genial welcome to Dr. K. Mohan, Dr. Mrs. Joseph Catherine, Dr. P. Subramanian, S. Balamurugan, Dr. Arogya Elizabeth Josephine, S. Rajkumar, Dr. S. Vijay Lakshmi, Dr. David Stanley, Dr. K. Mangai, Dr. Suhanti Annathai, and Mrs. N. Sabita Shanmugapriya. We welcome all the delegates. Well, I would like to extend my heartfelt welcome to our Honorable Chairman, Dr. S. N. Subramanian, our admirable correspondent, Dr. S. Rajalakshmi, our intellectual native design thinker, Dr. S. Nalin Vimal Kumar, our adorable principal, Dr. A. Mary Noyalina, our beloved advisor, Mrs. Jaya Ravishankar, our lovable coordinator, Mrs. G. Maheshwari, all the teachers and the students, we welcome you all. I once again welcome all the dignitaries to the magnificent event. This is a majestic platform to showcase students and teachers' talents with ultimate zeal and amazing solidarity. Once again, I greet the organizing committee for providing this fabulous opportunity. To succeed in life and achieve results, you must understand and master three mighty forces: desire, belief, and expectation. With this Abdul Kalam's note, I once again welcome you all.
Thank you. நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் என்பது பழமொழி. நோய் வந்த பின்பு தீர்க்க முயல்வதை விட வருமுன் காப்பதே அறிவுடைமை. நல்ல உணவு, உடல் தூய்மை, உடற்பயிற்சி ஆகியவையே நல்ல உடல் நலத்திற்கு அடிப்படை. இதனை விளக்க இதோ வருகிறார் எங்கள் கவியோதி அபிராமி. மாலை வணக்கத்துடன் என் மழலை கவிதையை தொடங்குகிறேன். கால் ஊன்றி காடு மேடெல்லாம் தீர்ந்தது அக்காலம், கால் ஊன்றி காடு மேடெல்லாம் தீர்ந்தது அக்காலம், கோல் ஊன்றி நடப்பது கூட சிரமமாகிற்றே இக்காலம், கோல் ஊன்றி நடப்பது கூட சிரமமாகிற்றே இக்காலம். கூழும் கஞ்சியும் அளவோடு அருந்தி, கூழும் கஞ்சியும் அளவோடு அருந்தி ஆரோக்கியமாய் வாழ்ந்ததோ அக்காலம், குனிந்து நிமிர முடியாத அளவிற்கு உண்டு உயிரை விரைவில் பணயம் வைத்ததோ இக்காலம், குனிந்து நிமிர முடியாத அளவிற்கு உண்டு உயிரை விரைவில் பணயம் வைத்ததோ இக்காலம். பசித்து புசித்து பார்ப்பேன் நீங்கும் சுவைக்காக புசித்தால் பித்தம் தலைக்கேறும், பசித்து புசித்து பார்ப்பேன் நீங்கும் சுவைக்காக புசித்தால் பித்தம் தலைக்கேறும். பட்டினியாய் இருக்காதை காலை வேலை, பசும் பாலை காய்ச்சி குடித்திடு ஒரு நாளுக்கு வேலை, பட்டினியாய் இருக்காதை காலை வேலை, பசும் பாலை காய்ச்சி குடித்திடு ஒரு நாளுக்கு வேலை. கடன்காரன் ஆகிடுவான் காலை கடன் முடிக்காதவன், கைதி ஆகிடுவான் கீழகை உண்ணாதவன். கடன்காரன் ஆகிடுவான் கடன் முடிக்காதவன், கைதி ஆகிடுவான் கீழகை உண்ணாதவன். முடங்கி போய்விடுவான் மூலிகை பொருள் சேர்க்காதவன், முடங்கி போய்விடுவான் பொருள் சேர்க்காதவன். சிக்கலில் மாட்டிக்கொள்வான் சிறுதானியம் சேர்க்காதவன், மாட்டிக்கொள் ஒளி கட்டிய தானியம் உடல் பருமனை குறைத்திடுமே, உடல் கட்டிய தானியம் உடல் பருமனை குறைத்திடுமே. முருங்கை கீரை ரத்த அளவை அதிகரித்திடுமே, முருங்கை கீரை ரத்த அளவை அதிகரித்து. முருங்கை இலை கபம் நீக்கி காத்திடுமே, முருங்கை இலை கபம் நீக்கி காத்திடுமே. மூடி வைத்த உணவு முழு ஆரோக்கியம் கொடுத்திடுமே, மூடி வைத்த உணவு முழு ஆரோக்கியம் கொடுத்திடுமே. விடியற் காலையில் எழுந்ததும் தண்ணீர் குடிக்க கற்றுக்கொள், விடியற் காலையில் எழுந்ததும் தண்ணீர் குடிக்க கற்றுக்கொள். வீண் சிரமங்களை அகற்றிக்கொள், வீண் சிரமங்களை அகற்றிக்கொள். இனிப்பை உண்டபின் எவ்வளவும் எடுத்துக்கொள், இனிப்பின் எவ்வளவும் எடுத்துக்கொள். செரிமானமாகும் என்பதை தெரிந்து கொள், எளிதில் செரிமானமாகும் என்பதை தெரிந்து கொள். இரவில் நன்றாக அயர்ந்து உறங்கு, இரவில் நன்றாக அயர்ந்து உறங்கு. இரத்த ஓட்டங்களை சீராக வைக்க பழகு, இரத்த ஓட்டங்களை சீராக வைக்க பழகு. தட்ப வெப்பநிலைகளை அறிந்து, தட்ப வெப்பநிலைகளை அறிந்து காலநிலைக்கு ஏற்றாற்போல் உணவருந்து, காலநிலைக்கு ஏற்றாற்போல் உணவருந்து. நொறுக்கு தீனியை நோகாமல் தின்று பிறகு நோய் நொடிகள் வந்துவிட்டதே என்று, தீனியை நோகாமல் தின்று பிறகு நோய் நொடிகள் வந்து என்று நெடுங்காலம் புலம்பிக் கொண்டு நின்று நாட்களை நகர்த்துவது நல்லதன்று, நாட்களை நகர்த்துவது நல்லதன்று. உணவே மருந்தாகி ஊக்கமளித்த நிலை மாறி, உணவே மருந்தாகி ஊக்கமளித்த நிலை மாறி, மருந்தை உணவாகிய நிலை மாறிவிட்டதன்றும், மருந்தே உணவாகிய நிலை மாறிவிட்டதன்றும். நாகரிகத்தோடு நம் உணவு முறையும் மாறிவிட்டதன்றும், நாகரிகத்தோடு நம் உணவு முறையும் மாறிவிட்டதன்றும். பழங்கால உணவு முறை படிப்படியாய் குறைந்து விட்டதென்றும், பழங்கால உணவு முறை படிப்படியாய் குறைந்து விட்டதென்றும். பாதி வயதில் உடலை விட்டு உயிர் பிரிந்து விடுகிறதென்றும், பாதி வயதில் உடலை விட்டு உயிர் பிரிந்து விடுகிறதென்றும். துரித உணவு பழக்கத்தை அறவே மறந்து, துரித உணவு பழக்கத்தை அறவே மறந்து துயரற்ற நாள் உடல் நலம் பெறுவதே நன்று, துயரற்ற நாள் உடல் நலம் பெறுவதே நன்று. சத்துள்ள உணவுகளை நாலு முன் உணவில் சேர்த்து, சத்துள்ள உணவுகளை நாளமுள் உணவில் சேர்த்து வருங்கால சந்ததியினரை, வருங்கால சந்ததியினரை நோயின்றி வரவேற்பிது, வருங்கால சந்ததியினரை நோயின்றி வரவேற்பிது. அன்பு கனியாய் அழகு பதுமையாய், அன்பு கனியாய் அழகு பதுமையாய், ஆரவாரம் ஏதுமின்றி, ஆரவாரம் ஏதுமின்றி அனைவரிடமும் நன்றி கூறி விடைபெறுவது, நன்றி கூறி விடைபெறுவது உங்கள் கவிசுவாசகி அபிராமி. கம்பு உடலுக்கு தெம்பு, சாமை உண்டால் ஆமை வயது, திணை இதயத்திற்கு துணை, கேழ்வரகு சர்க்கரையே விலகு, சோம்பல் நீக்கும் சோளம். அடடா, கேட்கவே எவ்வளவு இனிமையா இருக்குல்ல.
இது போலவே கொங்கு உணவு வகைகளை பற்றி பேச வருகின்றனர் பவித்ராவும் ஜானகியும். ஏறுங்க பவிக்கோ, இது எங்க போறீங்க? வாரி விடத்த மலி கடைக்கு போற வேணும்னி. அப்படிங்களாக்கு சித்த நேரம் திண்ணையில் குக்குங்க, பேசிட்டு போல வாங்க. பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆகி போட்டது இல்ல. வேணும்னி இரு வார. வெங்க உன்ற மகனை காணோம். எப்ப பார்த்தாலும் வெளியிலயே ஆடிட்டு கிடப்ப. ஏன் கேக்குறீங்கக்கா, 3 நாள் ஆச்சுங்க சளி பிடிச்சு மருந்து வச்சுட்டு போய் மருந்து வாங்கியாந்து கொடுத்து கேட்க மாட்டேங்குதுங்க. இப்ப இரும்பிட்டே கிடக்குறான் போங்க. ஆட 3 நாளா இருக்குதாக்கு. சரி நான் ஒரு வைத்தியம் சொல்றேன் கேளு. எங்க அம்மத்தா செலவரசமைக்கு அதைய வெறுஞ்சோத்துல 2 கரண்டி ஊத்தி பேசஞ்சு சாப்பிட்டா 2 நாளையில சளி இருக்கிற இடமே தெரியாதாக்கு. என்னன்னு சொல்ற எழுதி வச்சுக்கோ. சொல்லுங்கக்கா. இந்த பூண்டு, வரக்கொத்தமல்லி, சீரகம், குருமிளகு, கருவேப்பிலை, கொள்ளு நல்லா ஆட்டங்கள்ல போட்டு ஆட்டி தேங்காய் எண்ணெயில கடுகு கருவேப்பிலையும் தாளிச்சு இதையும் கொட்டி நொறக்கட்டி வர்றப்போ அடுக்கெடுத்து போடு. பெருங்காயத்தையும் கொஞ்சம் தட்டி போட்டினா அட 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 அருமையா இருக்கு ஜானகி. 2 நாளையில சளியும் பறந்தே போயிரு. கூட அந்த கற்பூரவள்ளி இலையுமே கொஞ்சம் கற்பூர வெத்தலையும் கிள்ளி போட்டினா அருமையா இருக்கும்போ. அக்கா மறந்தே போட்டோம் போங்க. நல்லதா போச்சு, கவனப்படுத்திட்டீங்க. இப்பவே செஞ்சு கொடுத்து போறேன் பாருங்க. சரி ஜானகி செஞ்சு கொடுத்துரு. என்ன அப்புறம் ஜானகி இப்ப இருக்கிற பொருசுகள்லாம் இந்த டிவியும் விளம்பரத்தையும் பார்த்து போட்டு பீட்சா, பர்கரு, பாஸ்தா, சப்பாத்தி, பரோட்டாவையும் கூட கடையிலதே வாங்கிங்கிறாங்க. எங்க போய் அவைகளுக்கெல்லாம் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கு? அக்கா நான் சொல்றது எங்க அவங்க கேக்குறாங்க. அவங்க அப்பன் கூட போய் வம்புல பளீர்னு பாக்கெட்ல இருக்கிற நொறுத்தீனி எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துருவான். ஜானகி நொறுத்தீனி எல்லாம் குடுப்படாதாக்கு. இந்த தட்டப்பயிர் வடை இருக்குதுல்லோ அதைய கடலை எண்ணெயில சுட்டு குடு. அதுதே வயிற்றுக்கும் நல்லது, உடம்புக்கும் பலமாக்கு. இந்த புரதச்சத்தெல்லாம் ஏதோ அதுல நிறைய இருக்குதாமா. அப்பெல்லாம் எதுல என்ன சத்து இருக்குதுன்னு ஆறுகண்டா எல்லாம் வீட்டுல செஞ்சதே உண்பாங்கோ. ஆமாங்க, அந்த முருங்கீரையில போடலாமல்ல. ஜானகி நல்ல யோசனை சொல்லி இருக்கிறவோ. அதுல இந்த இரும்பு சத்தெல்லாம் நிறைய இருக்குதாமா. அப்பெல்லாம் எங்க அப்பத்தா அரிசியும் பருப்பு சோறாக்குனாலுமே இந்த தக்காளி குழம்புக்குள்ளையுமே முருங்கீரை தேம்போடு. தாராளமா ஒரு நாளைக்கு இந்த முருங்கீரை போட்டு தட்டப்பயிர் வடை செஞ்சு போடு. நாளைக்கே செஞ்சிடறேங்க்கா. பையன்கிட்ட கொடுத்து அனுப்புற, சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருந்துன்னு சொல்லுங்க. சரி ஜானகி கொடுத்துடு. ஆமா, நேற்றுக்கு போன் அடிச்சுட்டே இருந்தேன், போனே இருக்குல்ல. எங்க போனீங்க? அத ஏன் கேக்குற ஜானகி? நேத்து எங்க மச்சாண்டா ரூட்டுக்கு போயிட்டோம். எங்க அக்கா எப்ப பார்த்தாலும் முட்டி வலிக்குதுன்ட்டே இருக்கிறா. எனக்கு என்ன ஏதுன்னு ஒரு எட்டு போய் பார்த்துட்டு வந்து போடலான்ட்டு போயிட்டு ஜானகி. பாட்டியும் மறந்த பாரம்பரியத்தையும் மறந்தும் போங்க. எங்க ஊர்ல எங்க அம்முச்சி அப்பத்தாலாம் சொல்லுவாங்க, எண்ணெய் தேய்ச்சி குழி எதுக்கு வரும் வலின்னு. அப்பெல்லாம் வாரத்துல ஒரு நாள் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிச்சு வெயிலுக்கு நின்று அரப்பு தேய்ச்சி குளிச்சு காலமெல்லாம் போச்சுங்க. இப்பெல்லாம் ஜனங்க ஆறு சொன்னா கேக்குறாங்க. கஷ்டப்பட்டு காரு வாங்குறாங்க, பங்களா வாங்குறாங்க. அது அனுபவிக்கிறதுக்கு உடம்புல தெம்பு வேணும் இல்லைங்க. அது விட்டமின் டி சத்து வெயில்ல இருந்து கிடைக்குதுங்க. அதை வாங்குறதுக்கு இவங்களுக்கு வேசனமா இருக்குது. இப்பெல்லாம் ஆறு சொன்னா கேக்குறாங்க. சுவர் இருந்தா தானே சித்திரம் எழுத முடியும். சரிதானுங்களே? சரியா சொன்ன ஜானகி. அப்பெல்லாம் பச்சை குழந்தைங்களுக்கும் கூட விளக்கெண்ணெய் கண்ணுல ஊத்தி உடம்பெல்லாம் நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சு வெயிலுக்கு வச்சாங்க. இப்ப இருக்கிற குமரிகள்லாம் குழந்தை கருப்பயிருங்கிறாளுவோ. இது என்னத்த சொல்றது? அப்புறம் அந்த நேத்து ராணி காலுக்கு போன் பண்ணியிருந்தேன். பேசவே முடியாம பேசினா. என்னன்னு கேட்டா பல்லாடுது, பல்லு நோகுதுங்கிறா. இப்பவே பல்லு வலிக்குதுங்கிறா. என்னை விட 1 வயசுக்கே மூத்தவளாக்கு. எனக்கே பயமா போச்சு. இப்பெல்லாம் சோறுங்கும் போது யாரு வாயில சோத்த போட்டோன்னா அரைச்சு நமைச்சு மென்னு உங்குறாங்க. வாயில சோத்த போட்ட உடனே உலகமே இவங்கனாலதான் சுத்துறதுங்கிற மாதிரி, உலகத்தவே இவங்கதான் சுத்த வைக்கிற மாதிரி. வாயில சோத்த போட்டோன்னா மெல்லாம டபக்குன்னு முழுங்குனா எங்க பல்லுக்கு வேலை இருக்குது? பல்லு வலுவாகும் போங்க. பல்லு நல்லா மென்னு தின்னாதானே வலுவாகும்.
நொறுங்கு தின்னா 100 வயசுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அது வயசுக்கு மட்டுமா? பல்லுக்கும் தானுங்களே. ஜானகி, இப்பெல்லாம் எங்க மேல திங்குறாங்கோ. எங்க அம்மத்தா ஒரு சட்டி நிறைய கறி குழம்பு வைப்பா. அதுல நல்லா நல்லி எலும்புமா ஆட்டுக்காலையும் போட்டு குழம்பு வைப்பா. எங்க அப்பச்சி நல்லா எடுத்து நறுக்கு நறுக்குன்னு கடிச்சு உறிஞ்சி திம்பாராக்கு. இப்ப இருக்கிறவி எல்லாம் கறி கடையில போய் நின்னுட்டு எலும்பு இல்லாம கறி வெட்டி கொடுங்கோ, எலும்பு இல்லாம கறி வெட்டி கொடுங்கோன்னு கேக்குறாங்க. எங்க போய் எலும்பு பல்லு எலும்பெல்லாம் வலுவா திடமா இருக்கு. அப்பெல்லாம் ஆலங்குச்சி வேலங்குச்சின்னு பல்லு விளக்குனாங்க, வலுவா இருந்தது பல்லு. இப்பெல்லாம் ஆறு அப்படி விளக்குறாங்க, எல்லாம் பேஸ்ட வாயில போட்டு அப்பிக்கிறது, பொழிச்சு பொழிச்சுன்னு வாயை போய் துப்பிக்கிறது. அப்ப எங்க போய் பல்லு வலுவாகும் போங்க. இந்த சாம்பலு செங்கல் பொடி கல்லுப்பு இதையெல்லாம் வச்சு பல்லு விளக்குனாங்கோ. பல்லுமே வெள்ளையா பளிச்சுன்னு இருந்துச்சு ஜானகி. இப்போ இந்த டிவி பொட்டி விளம்பரத்துல உங்க பேஸ்ல உப்பு இருக்குதா கறி இருக்குதான்னு கேக்குறாங்க. காலம் ரொம்ப மாறி போச்சம்மணி. இந்த விளம்பரம் வந்து எல்லாத்தையும் கெடுத்து போட்டுது போங்க. ஜானகி, அப்புறம் இந்த உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினைச்சிட்டே இருந்தேன் பாரு. இந்த நேத்து பக்கத்தெருவுல அந்த ராஜிக்கா இருக்கிறாங்களோ சேலத்துக்காரவியோ, அவ வீட்டுக்கு போயிருந்து ஜானகி. அவ வீட்டுல இந்த கொள்ளு தாளிச்சு ஏதோ சட்னி அரைச்சிருந்தோம்னா எனக்கு அதை பார்த்து போட்டு சிரிப்பே தாங்க முடியலையே முனி. ஐய, எங்க போனாலே நம்ம ஊரு பருப்பு தாளிச்சு கடை ருசி வருமா சொல்லு பாக்கல. ஆமாங்கக்கா, மத்த ஊர்ல எல்லாம் கொள்ளு கடையாம அரைச்சு போடுறாங்க, நானும் பாத்துருக்கிறேன். நம்ம ஊர்ல பருப்பு கடைசல் தான் பேமஸ் தானுங்க. அது கொள்ளு பருப்பு, துவரம் பருப்பு, பச்சை பயிறுன்னு கடைசல் செஞ்சு அந்த பருப்பு சாறு எடுத்து ரசம் வச்சு மணக்க மணக்கங்கிறதெல்லாம் கொங்கு நாட்டுல தானுங்க. மத்த ஊர்ல எல்லாம் பருப்புன்னா பயந்துக்கிறாங்க, வாவி பிடிச்சிரும்னு. நம்மளுக்கு அந்த பிரச்சனை இல்லைங்க, நம்ம தான் நல்லா சமைக்கிறோம் இல்லைங்க. ஆடா நம்ம சட்டியில எண்ணெய் ஊத்தி கடுகு சீரகம் மல்லி மிளகு போட்டு தாளிச்சு சின்ன வெங்காயம் மிளகு பூண்டு போட்டு வணக்கி இந்த பருப்பு சேர்த்து கடைஞ்சு உங்குறோம் இல்லைங்க. அதனால நமக்கு வாவி பிடிக்கிறது இல்ல. இந்த வாவி பிரச்சனை இல்லாம நம்ம வயிறும் வாய் தொல்லை நமக்கு இல்லைன்னு சிவனேனும் இருக்குது, எளிதில் ஜீரணமும் ஆகுது. இந்த சோறுங்கும் போது மல்லி மிளகு பூண்டெல்லாம் போட்டு உங்கோனுங்கக்கா. அதை சொல்லாமணி. இப்ப இருக்கிற கொமரிகள்லாம் பூண்டு தொளிக்கிறதுக்கு அத்தனை முடப்படுறாளுகோ. இது எங்க அம்மா இல்ல நான் புள்ள பெத்து எடுத்துட்டு வரையில இந்த அரைப்படி நிறைய சின்ன வெங்காயம் இந்த பூண்டு வெள்ளை வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா தட்டி இந்த வாகனத்துல நெய்ய ஊத்தி குருமிளகு ஜீரகத்தையும் நல்லா நுணுக்கி போட்டு அதை வெறுஞ்சோத்துல பிசைஞ்சு கொடுப்பாங்கோ. இந்த கறி மீன் எல்லாம் திங்க மாட்டாங்க தெரியுமா, அவியலுக்கெல்லாம் நல்லா பால் உரும்பாங்க. பாலும் நல்ல ஊரு, குழந்தைகளும் நல்ல கொழு கொழுன்னு வளருமாக்கு ஜானகி. இப்பெல்லாம் யாரு கேக்குறாங்க, சரியா சொன்னீங்க வாங்க. ஜானகி, இந்தோ அப்புறம் நேத்து கலா அவங்க வீட்டுக்கு வந்தாளாமா. ஊடு பூட்டி இருந்ததுன்னா எங்க போய் இருந்த? பொழுதோடைக்கிங்க எங்க அங்கேயா வீட்டுல கேப் களியும் சிறுரக்கரி கடைசிலும் ஆக்கி இருந்தான்னு போட்டா விட்டஞ்சவரி ஓடி போய் விட்டுட்டு திருப்தியா வந்த போங்க. அது நம்ம ஊர் ஸ்பெஷல் தானுங்க. நல்லா தின்னுட்டு வந்திருக்கிற. ஆமாங்க, எங்க வீட்டுக்கார எப்ப பார்த்தாலும் வேலை விஷயமா வெளியில போனாங்கன்னா இந்த பிரியாணி ஃப்ரைட் ரைஸ்ன்னு தின்னு இந்த கேப்பு களி ரக்கரி கடைசியில எல்லாம் செஞ்சா வீட்டுல செல்லுபடி ஆகுறது இல்லைங்க, உங்கறதும் இல்லைங்க. அப்புறம் எங்க எங்க வண்ணாடியே கேட்க மாட்டாரு, எங்க பசங்க கேட்பாங்க. அதனாலதான் நானும் இப்ப அதிகமா செய்யறது இல்லைங்க. ஆடா அப்பெல்லாம் பாட்டம் பூட்டம் காலத்துல எல்லாம் எல்லாரும் களியும் ரக்கரி கடைசியிலும் தின்னு உடம்பு நரம்பெல்லாம் தெம்பா இருந்ததுங்க. இப்பெல்லாம் ஆறு கேக்குறாங்க எல்லாம். இப்ப எங்க உடம்பு தெம்பவும் இல்ல தடமும் இல்ல வாங்க. ஜானகி, எங்க அம்மத்தா எங்க அம்மா அல்லா சின்ன வெங்காயந்தே போடுவாங்க. குழம்புக்கா இருந்தாலும் சரி, ரக்கடி கடைசலுக்கா இருந்தாலும் சரி. சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா தொளிச்சு பொடி பொடியா வெட்டி தேங்காய் எண்ணெயில கடுகு தாளிச்சு வெங்காயத்தையும் தாளிச்சு வேக வச்ச கீரை போட்டு 2 பச்சை மிளகாய் கிள்ளி போட்டு கடைஞ்சாங்கன்னா இந்த பக்கத்தெருவில் இருக்கிற ராமாத்தா ஓடி வருவா. கீரை கடைஞ்சீங்களா, எனக்கு கொஞ்சம் குடுங்கன்னு சொல்லி. ஆனா வண்ணாடி அத்தனை தடவை கேட்பாரு. அத்தனை நல்லா இருக்கு ஜானகி. இப்ப இல்ல எங்க சின்ன வெங்காயம் தொளிக்கிறாங்க. சரி ஜானகி, இப்படியே பேசிட்டு இருந்தோம்னா நான் பேசிட்டே இருப்பேன் ஜானகி. போயிட்டு வரேன் நானு, சரியா? என்ன ஏதுன்னு ஒரு போன் பண்ணு, நான் போயிட்டு நாளைக்கு வரேன். சரிங்கக்கா, கிளம்புங்க. சோறு வேற ஆக்கணும், என்னத்தான் ஆக்குறதுன்னு தெரியல. அன்னாடும் போங்க. ஆள கூறு கெட்டவளா இருக்கிற.
ஆட நம்ம ஊரு அரிசியும் பருப்பு சோறாக்கி தக்காளி இந்த கத்திரிக்காயும் உருளைக்கிழங்கையும் போட்டு ஒரு பொரியல செஞ்சீங்கன்னா இந்த வாக்கணத்துல நம்ம அப்பதான் நெய் ஊறி கொடுப்பாளோ அதை ஊத்தி குடுத்தி பாரு. ஆட நம்ம பிள்ளை பசங்கள்லாம் நல்லா திம்பாங்கோ. பாரு ரக்கரி கிள்ளி கிள்ளி இந்த தின்ன பூரா ரக்கரியா இருக்குது. எடுத்து புடக்காளியில உங்க மாமியாரு மாடு கட்டி வச்சிருக்கு. எடுத்து மாட்டுக்கு போட்டேன்னா மாடாச்சு நல்லா கொழுன்னு வளர்த்து ஜானகி. போயிட்டு வரேன் நான், சரியா? சரிங்கக்கா, நானும் பையன் எந்திரிச்சிட்டாங்க வர்றேனுங்க. பையன் வந்துட்டான் பாரு, போய் செலவரசத்தை வச்சு கொடுத்து போடு, மறந்துடாத. சரிங்கக்கா. It is health that is real wealth, and not pieces of gold and silver. The good health is wealth. Junk food satisfies you for a minute. Healthy food satisfies you for life. Here comes our orator Jasmine to render speech about immune boosting foods. Very good evening, everyone. I'm Jasmine Fatima from first year B.Ed of Dr. SNS College of Education. In this valuable session, I'm glad to share 4 simple drinks to boost our immunity. I started with the quotes. When given the right fuels, our bodies can heal themselves. Let's get started. My first ingredient is ashwagandha, one of the traditional ingredients to boost our immunity. Here comes the remedy. Take 1 cup of hot milk, add 1 spoon of ashwagandha powder to it. Best time for drinking ashwagandha drink is 1 hour before going to bed. My second ingredient is mint leaves. Mint drink is one of the easiest and sweetest drink to stronger immunity. Here comes the remedy. Take 500 ml of water, add 1 spoon of turmeric powder to it. Make them to boil for 2 minutes. After that, add 5 to 10 mint leaves and continue boiling for another 2 minutes. Then strain it and finally add 1 spoon of honey to it. Our drink is ready now. My third ingredient is turmeric. Turmeric is an amazing antioxidant, anti-inflammatory and antimicrobial product. It purifies our blood and helps to make our immune stronger. Here comes the remedy. Simply add 1 spoon of turmeric powder to 1 cup of hot milk. Take it 1 hour before going to bed. My fourth ingredient is amla. Other than boosting immunity, amla is rich in antioxidant and it is beneficial for diabetes. It helps to cure respiratory disorder and improves eyesight. It is rich in vitamin C, which is the foremost vitamin for immune boosting. Here comes the remedy. You can intake amla in any of the forms, whether in juices or in pickles, or else you can intake raw amla per day. Hope you all do this to lead safe and healthy life. Thank you. Have a nice day. உயிர் வாழ உணவு தேவை என்பது சாதாரண வாக்கியம். வாழ்தல் என்பதனை தவிர்த்து ஆரோக்கியமாய் வாழ்தல் வேண்டும். இளைத்தவனுக்கு எள்ளு, கொழுத்தவனுக்கு கொள்ளு. சுட்ட எண்ணெயை தொடாதே, வறுத்த பருப்பை விடாதே. இப்படி பழமொழிகளின் மூலமாக பல அரிய கருத்துக்களை சொன்னது நம் தமிழ் பாரம்பரியம். இப்பொழுது பாடல் மூலமாகவும் உணவுகளை பற்றி பாட வருகிறார் எங்கள் கானக்குயில் சத்யா. அனைவருக்கும் வணக்கம். பருப்பு எல்லாம் உயிரெழுத்தாகுது, மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் மெய்யெழுத்தாகுது, பெருங்காய கடுகெல்லாம் உயிர் மெய்யா சேருது, செஞ்சு வச்ச சாம்பாரும் கவிதைய மணக்குது, உப்பு புளி பருப்பு எல்லாம் உயிரெழுத்தாகுது. ஏலேலோ ஏலேலேலோ ஏலேலோ ஏலேலோ ஏலேலேலோ ஏலேலோ ஏலேலேலோ.
எழுப்பட்ட டப்பாவுல எதுக எட்டி பாக்குதே மொச்சப்பயிட்டு ஊறிக்கையில மூண முட்டி மோதுதே எழுப்பட்ட டப்பாவுல எதுக எட்டி பாக்குதே மொச்சப்பயிறு ஊறிக்கையில மூண முட்டி மோதுதே எல்லையில அப்பளமா எல்லையில அப்பளமா எண்ணங்களும் விரியுது எழும்பி வரும் புகைக்குள்ள வார்த்தையெல்லாம் தெரியுதே எழும்பி வரும் புகைக்குள்ள வார்த்தையெல்லாம் தெரியுதே உப்பு புளி பருப்பெல்லாம் இதெழுத்தாகுது கரண்டியும் காகிதமும் கையோடு சேர்ந்திருக்க அடுப்படியும் அழகு தமிழும் ஒன்னாக போட்டிருக்க வலிக சம்மா சேர்த்து சேர்த்து எழுதி வச்ச சமையலும் மனசுக்குள்ள இருந்ததெல்லாம் போட்டு வடிச்ச கவிதையும் பல வருஷ நட்பாக பல வருஷ நட்பாக பசியத்தா போக்கிடுமே பல வருஷ நட்பாக பசியத்தா போக்கிடுமே சோர்ந்து போன சமயத்துல சுகமாத்தான் போட்டிடுமே சோர்ந்து போன சமயத்தில் சுகமாத்தான் போட்டிடுமே உப்பு புளி பருப்பெல்லாம் உயிரெழுத்தாகுதே மஞ்சத்தூளும் மிளகாத்தூளும் எழுத்தா மாறுதே பெருங்காய கடுகெல்லாம் உயிர் மெய்யா சேருதே செஞ்சு வச்ச சாம்பாரும் கவிதைய மனசுதே ஏலேலோ 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 ஏலேலோ. நன்றி. சீரகம் இல்லா உணவு சிறக்காது. தன்காயம் காக்க வெங்காயம் போதும். ஜீரண சக்திக்கு சுண்டக்காய், தேனுடன் இஞ்சி இரத்த தூய்மை, பித்தம் தணிக்க நெல்லிக்காய், பூண்டில் இருக்கு பென்சிலின் சக்தி. அப்பா, நாம் உண்ணும் உணவிலே எவ்வளவு மருத்துவ குணங்கள்! இதை பற்றி இன்னும் விரிவாக பேச எங்கள் தோழி ஆனந்தியை அழைக்கிறேன். Good evening to everyone. I'm Anandi. இப்போ மை பிளேட் ஆக்டிவிட்டில ஸ்பைசஸ் பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். வாங்க பார்க்கலாம். நம் அன்றாட கலாச்சார உணவு பழக்க வழக்கத்துல பயன்படுத்துற மசாலா பொருள் தான் உலக நாடுல மருத்துவத்துறையில பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க. நான் பர்டிகுலரா இண்டிகேட் பண்றது பிளாக் பெப்பர், க்ளோவ், குமின் அண்ட் டர்மரிக். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பிளாக் பெப்பர் பத்தி பார்ப்போம். இது 10 மிளகு இருந்தால் பகைவன் வீட்டிலும் சாப்பிடலாம் என்பது பழமொழி. அந்த அளவிற்கு விஷத்தை முறிக்கக்கூடியது மிளகு. இது 3000 ஆண்டுகள்ல இருந்து கடல் வாணிபத்தின் கருப்பு தங்கம் என்று அழைக்கப்படுற குருமியா கிங் ஆஃப் ஸ்பைசஸ்னு சொல்றாங்க. இது உடல் எடையை குறைக்கவும், ரத்தத்தினை சுத்திகரிக்கவும் மற்றும் கண்களின் ஆரோக்கியத்தை அதிகப்படுத்தும். மிளகுல விட்டமின்ஸ், கால்சியம் மற்றும் அயன் நிறைஞ்சிருக்கு. மிளகுல இருக்க காரத்தன்மை உடல்ல இருக்கிற கிருமிகளை அழிப்பது மட்டுமல்லாமல் தொற்று நோய், சளி, காய்ச்சல் போன்ற நோய்கள் வராமலும் தடுக்கிறது. இதில் ஃபைபர் அதிகமாக இருப்பதால் டைஜஷனை இம்ப்ரூவ் செய்யவும் ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது. அடுத்ததாக க்ளோவ். இது முதல்ல இந்தோனேஷியாவில கண்டறியப்பட்ட ஒரு மருத்துவ மூலிகை என்றாலும் அதிகமா பயிரிடப்பட்டது இலங்கையிலும் இந்தியாவிலும் தான். இலங்கையின் பிரதான அங்கமாகி இதன் முதல் வாணிபத்தினை இலங்கை தொடங்கியதால் கிராம்பை லவங்கம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. பல் மருத்துவத்தில் இதன் பங்கு பெரிதாகவே உள்ளது. கிராம்பில் விட்டமின் சி இருப்பதால் இரத்த வெள்ளை அணுக்களை அதிகரிக்கவும் நோய் தொற்று வராமலும் தடுக்கிறது. கிராம்பில் இருக்கும் யுஜேனோல் கல்லீரல் செயல்பாட்டையும் எலும்பு மற்றும் மூட்டு வலி ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்துகிறது. அடுத்ததாக குமின். இது 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் மேற்கு ஆசிய நாடுகளால் கண்டறியப்பட்ட குமின் தற்போது மற்ற நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதியில் இந்தியா முதன்மை பங்காற்றுகிறது.
அகத்தினை சீர்படுத்துவதால் இதற்கு சீரகம் என்று பெயர் வந்தது. சீரகத்தில் உள்ள இரும்பு சத்து ஹீமோகுளோபின் அளவை அதிகரித்து உடலில் இரத்த சோகை நோயை குணப்படுத்துகிறது. இதில் 2 விட்டமின்ஸ் மற்றும் அயன் நிறைந்துள்ளதால் உணவு செரிமானத்திற்கும் ஞாபக சக்திக்கும் சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்துகிற சித்த மருத்துவத்தில் இதன் பங்கு அதிகமாகவே இருக்கு. கடைசியாக டர்மரிக். இது தமிழ்நாட்டில் 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் சித்த மருத்துவத்தின் பிரதான பகுதியாக பயன்படுத்தப்பட்டது. இது சிறந்த நுண்ணுயிர் கொல்லியாக பயன்படுவது மட்டுமல்லாமல் உணவுப் பொருட்கள் கெட்டு போகாமலும் இறைச்சியின் என்சைம் கெட்டு போகாமலும் நீண்ட நேரம் பாதுகாக்கிறது. காய்கறிகளை வாங்கியவுடன் உப்பு மற்றும் மஞ்சள் கலந்த நீரில் கழுவி பயன்படுத்துவதால் மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்ட காய்கறிகளின் தாக்கத்திலிருந்து விடுபடலாம். மஞ்சள் தூளை திரவ வடிவத்தில் பயன்படுத்தி வெடிகுண்டுகள் இருக்கும் இடத்தை கண்டுபிடிக்கலாம் என்று அறிவியலாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். மஞ்சளுக்கு புற்றுநோய் செல்களை அழிக்கும் தன்மை அதிகமாகவே உள்ளது. உணவே மருந்து என்ற உடல்நல சிந்தனையினை உணர்த்திய நம் முன்னோர்களை வணங்கி பின்பற்றுவோம். இந்த டிசைன் எதுக்காக மேக் பண்ணிருக்கானா, இட் இஸ் a symbol of nutrition. Thank you. Inhale the future, exhale the past. Yoga is the precious gift of Indian tradition. Practicing yoga has a bundle of benefits linked to it. Knowing the significance of yoga, every year, June 21st is celebrated as a Yoga Day, and it is the longest day of the year. Here comes Pavitra and Renuka to flaunt yoga poses. Health is like money. We never have a true idea of its value until we lose it. Health is much more dependent on our habits and nutrition than on medicine. Nutrition is the foundation of life, and yoga helps us channel our energy more effectively. Combining together of yoga and nutrition helps to build a healthy and happy life. Sun plays a vital role in our lives. No life is possible on earth without the sun. A technique which is being used since ancient times to pay respect towards the sun is known as Surya Namaskar or sun salutation. The sun is the source of energy, and therefore this yoga asana is powerful and effective way to awaken our body and mind. Here comes a yoga performance of Surya Namaskar. There are 12 poses of Surya Namaskar. The first pose is Pranamasana or the prayer pose. Benefits of this asana are it relaxes the nervous system and helps in maintaining body balance. It also helps relieve stress and anxiety. The second pose is Hasta Uttanasana or the raised arms pose. Benefits of this asana are it stretches and tones the abdominal muscles and beneficial for people suffering from asthma, lower back pain, fatigue, and it also aids digestion. The third pose is Hasta Padasana or the standing forward bend pose. Benefits of this asana are it stretches the hamstrings and opens up the legs and helps in curing insomnia, osteoporosis, headache, anxiety, and stress. The fourth pose is Ashwa Sanchalanasana or the lung pose. Benefits of this asana are it strengthens the spine and increases the lung capacity. It relieves indigestion and constipation. The fifth pose is Chaturanga Dandasana or the plank pose. Benefits of this asana are it keeps the mind calm while stretching the arms, chest, shoulder, and spine. This pose also improves posture. The sixth pose is Ashtanga Namaskar or the 8-limbed pose. Benefits of this asana are it increases flexibility and stretches the back and spine. It strengthens the muscles and relieves stress. The seventh pose is Bhujangasana or the cobra pose. Benefits of this asana are it stretches the shoulders, back, chest, and spine. It improves flexibility. The eighth pose is
Adho Svanasana or the downward facing dog. Benefits of this asana are it calms the nerves and increases blood circulation. It relieves stress and strengthens the arms and legs. In women, this yoga asana relieves symptoms of menopause. The ninth pose is Ashwasanchalanasana or the high lung pose. Benefits of this asana are it strengthens the spine and increases the capacity. It relieves indigestion and constipation. The 10th pose is Hasta-Padasana or the standard standing forward bend pose. Benefits of this asana are stretches the hamstring, opens up the legs, respiratory insomnia, osteoporosis, anxiety, and poses. Hasta Uttanasana, these arms pose. Benefits of this asana are exercise tones the abdominal muscles and beneficial for people suffering from asthma, lower back pain, and fatigue. It also aids digestion. The 12th pose is Pranamasana of the prayer pose. Coming back to where we have started, so we made a circle of these 12 poses. The benefits of this asana are it relaxes the nervous system and helps in maintaining body balance. It also helps release stress and anxiety. The next is Chakrasana or the wheel pose. Benefits of this asana are it sharpens eyesight, it reduces the fat in abdominal area and tones the digestive and reproductive organs. It enhances the purification and circulation of blood. It is good for infertility and osteoporosis. It removes dullness from the body and mind. Exercise is king, nutrition is queen. Put them together, you have got a kingdom. Thank you. Human being is the author of his own health or disease. Good health is not something we can buy. However, it can be extremely valuable saving account. Our food should be our medicine. Our medicine should be our food. Eat at pleasure, drink with measure. Here comes Kalaipriya to render speech about food. A warm greetings to everyone here. I'm Kalaipriya. My topic is let food be the medicine. Unave marundagathum. There are 4 things about the food. Right type of a food, right quantity of a food, right time to eat food, and right way of eating food. First is right type of a food. In food, there are 3 types. Sattvic food, Rajasic food, and Tamasic food. First, we are going to see about Sattvic food. What is Sattvic food? Foods that are fresh and wholesome. For example, all fresh fruits, vegetables, nuts, and seeds. These foods take a less time to digest, and so that it keeps our stomach light and it makes us happy and energetic to do work. And next is what is Rajasic food? Foods that are too oily and too spicy. Example, all fried foods, and using of garam masala. These foods take time to digest and it makes us restlessness and arrogant. And next is what is Tamasic food? Foods that are dead and packed food. For example, all packed foods and tinned, canned foods and dead foods like meat, fish, eggs. These foods take time to digest and it makes us lazy and tiredness. For example, during Sundays, if we eat non-veg meat, we will feel heavy on that day. We will feel lethargic. We will not feel energetic to do work on that day. We will feel only sleep. So for us human beings, it is better to eat the food which comes from the plant and not the food which is made in the planet. Sattvic food is a better food for human beings. And next, what is the right quantity to eat the food? Right quantity is a palm full of food. For us human beings, we have a very small size of stomach. So it is better to eat a handful of food for our stomach. But what we are doing, for sambar, we are eating a handful of rice. For pulikulambu, we are eating another handful of rice.
For rasam, we are eating another handful of rice. And for curd, we are eating another handful of rice. 4 handful of rices we are eating during lunchtime. It is a wrong ratio we are eating. It is better to eat a handful of rice. And next is, what is the right time to eat food? For breakfast, it is better to eat between 7 a.m. to 8 a.m., not later than 9 a.m. And lunch, it is better to eat between 12 p.m. to 2 p.m. and not later than 3 p.m. And dinner, it is better to eat between 6 p.m. to 8 p.m. and not later than 9 p.m. And it is better to eat 2 hours before going to bed so that our food will digest and we will get the good quality of sleep. And next is, what is the right way to eat food? Right way to eat food is chew well and eat. We have to chew 15 to 20 times our food and we have to eat. And it is better to eat with our family members and friends and not with mobile phones, laptops and tabs, and love the food what you eat. And that's all about my topic. Thank you. நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பச் செயல். இது வள்ளுவரின் வாக்கு. அதாவது நோய் இன்னதென்று ஆராய்ந்து அதை தணிக்கும் வழியினையும் ஆராய்ந்து உடலுக்கு பொருந்தும்படி உணவு உண்ணுதல் வேண்டும். ஒரு மருந்தை எடுத்துக்கொண்டால் அதற்கு விளைவும் இருக்கும், பக்க விளைவுகளும் இருக்கும். ஆனால் தமிழ் மருத்துவத்தில் பக்க விளைவுகளே இல்லை. அதற்கு காரணம் மருந்து என்பது உணவின் மீட்சியாக இருக்கின்றது. இதனை நாடக வடிவில் நடித்து காட்ட இதோ வருகின்றனர் நித்யா, ரோகிணி, ஆஷிகா, அஸ்விதா மற்றும் சிந்து. அனைவருக்கும் வணக்கம். மருந்தன வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றே உணின். இவ்வாறு உணவின் பெருமையை குறிப்பிடுகிறார் வள்ளுவர். அதாவது நாம் தினமும் உணவு உண்ணும் போது எந்த உணவு உடலுக்கு பொருத்தமானது என்பதை தேர்வு செய்து உண்பதே சிறந்த மருந்தாக அமைந்து விடுகின்றது. ஆனால் நம்மில் பலருக்கு உணவில் உள்ள அதிசயங்கள் தெரியாது. இந்த நாடகத்தின் மூலம் அதனை நாம் தெரிந்து கொள்வோம். நாடகம் இவ்வாறு தொடங்குகிறது. ஒரு நாட்டு மன்னரும் அமைச்சரும் உரையாடி கொண்டிருக்கின்றனர். வாருங்கள் கேட்போம். அமைச்சரே, நம் நாட்டு மக்கள் அனைவரும் ஆரோக்கியமாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்கிறார்களா? சொல்வதற்கே மிகவும் வேதனையாக உள்ளது மன்னா. நம் நாட்டு மக்கள் பலவிதமான நோய்களுக்கு ஆளாகி வருகின்றனர். அப்படியா? கேட்கவே மிகவும் வேதனையாக உள்ளது. இது எவ்வாறு சரி செய்வது அமைச்சரே? மன்னா, எனக்கு ஒரு யோசனை உள்ளது. உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு ஒரு தீர்வு எதில் உள்ளது என்று கூறுபவர்களுக்கு 1000 பொற்காசுகள் வழங்கப்படும் என்று அறிவித்தால் நமக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் என்று நம்புகிறேன். அப்படியே ஆகட்டும். காவலாளி இந்த செய்தியை முரசு கொட்டி நாட்டு மக்களுக்கு அறிவித்து விட்டார். அதை கேட்ட ஒரு சராசரி மனிதனின் புலம்பலும் அவனுக்கு கிடைத்த பதிலும் பார்ப்போம். ஐயோ ஐயோ, 1 2 1000 பொற்காசுகள் நினைத்து கூட பார்க்க முடியவில்லை. ஆசைப்பட்டு என்ன பண்றது? நமக்கு தான் இந்த கேள்விக்கு பதில் தெரியாதே. கடவுளே, நீ ஏதாவது எனக்கு உதவி செய்யக்கூடாதா? தம்பி, யாரு என்னை அழைத்தது? ஓ, நீங்களா பாட்டி? எதற்காக என்னை அழைத்தீர்கள்? நீதானப்பா என்னை அழைத்தாய். நான் உங்களை அழைத்தேனா? இல்லையே பாட்டி, நான் கடவுளை தான் அழைத்தேன். பாட்டி, நானே என் கேள்விக்கு பதில் தெரியாமல் மிகவும் வேதனையுடன் இருக்கிறேன். தெரியும்பா, உன் கேள்விக்கு பதில் கூறவே நான் வந்துள்ளேன். என்னது? என் கேள்விக்கு நீங்கள் பதில் சொல்றீங்களா? தீர்வு உணவு மட்டும்தான். உணவா? நம்புகிற மாதிரி இல்லையே பாட்டி. இப்போ புரிந்து விட்டது. என்னிடம் விளையாடி சொல்லி பரிசினை வாங்கிக் கொள்ளலாமே. எனக்கு பரிசின் மேல் பற்று இல்லை என்பதுதான். எனக்கு இன்னமும் உங்கள் மேல் நம்பிக்கை வரவில்லை பாட்டி. உனக்கு சந்தேகம் இருந்தால் என்னை நீ சோதித்து பார்க்கலாம். அப்படியா?
எங்கே சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். கண் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு பொன்னாங்கண்ணி, கருவேப்பிலை, கேரட். இருதயம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு அகத்திக்கீரை, பீட்ரூட், ஆரஞ்சு பழம். வயிறு சம்பந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு மிளகு, தக்காளி கீரை, வாழைப்பூ, வாழைத்தண்டு. கல்லீரல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு வெந்தயக்கீரை, முள்ளங்கி. தோல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு அப்பக்கோவை கீரை, பொடுதலை கீரை. கை, கால், உடல் வலிகளுக்கு வாதநாராயணன் கீரை. இருமல், சளி, காய்ச்சல் போன்றவற்றிற்கு தூதுவளை, கற்பூரவள்ளி, இஞ்சி. இரத்த சோகைக்கு தொய்யக்கீரை, தக்காளி, தண்டுக்கீரை. சர்க்கரை நோய்க்கு குறிஞ்சாங்கீரை, பாகற்காய், நாவல் பழம். உடல் குழப்பை குறைக்க வெங்காயம், பூண்டு, முட்டைக்கோஸ், நூல்கோல். கடைசியாக மலச்சிக்கலுக்கு இருக்கவே இருக்கு வாழைப்பழம், கொய்யாப்பழம், பருப்புக்கீரை. ஆஹா, நாம் உண்ணும் உணவில் இத்தனை மருத்துவ குணங்களா? உங்கள் பதிலுக்கு மிக்க நன்றி பாட்டி. இதோ உடனே அரசனிடம் செல்கிறேன், பரிசை பெறுகிறேன். அந்த மனிதன் மன்னரிடம் செல்கிறார். அங்கே என்ன நடக்கப் போகிறது என்று பார்ப்போம். வணங்குகிறேன் மன்னா. நான் உங்கள் கேள்விக்கு பதில் கூற வந்துள்ளேன். மிக்க மகிழ்ச்சி, கூறு பார்க்கலாம். உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு ஒரே தீர்வு உணவுதான் மன்னா. அருமை அருமை, இதோ உன் பரிசு. மன்னிக்கவும் மன்னா, இவ்வளவு காலமா இருக்கிறாய். மக்கள் கஷ்டப்படும் பொழுது உணவேதான் மருந்து என்று ஏன் அவர்களிடம் கூறவில்லை? ஏனையா உமக்கு இந்த வேலை? மன்னரே மறு கேள்வி கேட்காமல் பதிலை ஏற்றுக்கொண்டார். நீர் பேசாமல் இருமையா. நாட்டு மக்களுக்கு சரியான தீர்வு கிடைக்க வேண்டும் அல்லவா? அதற்காக தான் கேட்டேன். அது எது வாய்க்கு எட்டாமலே போய்விடும் போலிருக்கே. யாரம்மா நீங்கள்? நான் தான் ஆயுர்வேத கடவுளான தன்வந்திரி. இறைவா வணக்கம். இறைவா வணக்கம். இறைவா நீங்களா? நீங்கள் கூறிய பதில் என்றால் அதில் எந்தவித மாற்று கருத்தும் இல்லை. நாங்கள் அனைவரும் இதை ஏற்றுக்கொள்கிறோம். உணவேதான் மருந்து. ஆம், உணவே மருந்து என்பது சரிதான். அந்த மருந்தை சரியான நேரத்தில் உட்கொள்வோம். மருத்துவ உலகம் எவ்வளவு வளர்ச்சி அடைந்து காணப்பட்டாலும் ஆரோக்கியமான உணவை உண்டு நோய் வருமுன் காப்பதே சிறந்தது. நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம். இந்த நாடகத்தில் மன்னராக சிந்து, அமைச்சராக அஸ்விதா, சராசரி மனிதனாக ரோஹிணி, பாட்டி மற்றும் தன்வந்திரி கடவுளாக மைமூன் ஆஷிகா. அனைவருக்கும் நன்றி. அனைவருக்கும் நன்றி. அனைவருக்கும் நன்றி. அற்றால் அறவறிந்து உண்க, அத்துடம்பு பெற்றான் நெடித்துய்க்கும் ஆறு. If one's food has been digested, let one eat with moderation. This is the way to prolong life of an embodied soul. Here we have another piece of entertainment. Without further delay, let's welcome the performers Abhinesh and Bhuvaneshwari to spread the knowledge about balanced diet. Hi, Bhuvi. ஹாய் அபினேஷ், என்ன ஒரு அதிசயம், கேண்டீன் பக்கம் வந்திருக்க? அட எனக்கு லைட்டா தலைவலியா இருந்துச்சா, அதான் ஒரு சுக்கு காஃபி குடிச்சிட்டு போலாமே அப்படின்ட்டு வந்தேன் இந்த பக்கம். சுக்கு காஃபியா? நம்ம கேண்டீன்ல அதெல்லாம் கிடைக்குதா என்ன? இந்த லேஸு, சிப்ஸ், கூல் ட்ரிங்க்ஸ் இதெல்லாம் குடிக்கிறவங்களுக்கு இந்த சுக்கு காஃபி இத பத்தி எல்லாம் தெரியவா போகுது? அதெல்லாம் எவ்வளவு டேஸ்டா இருக்கும் தெரியுமா? ஐயோ, அதுல எவ்வளவு டேஸ்ட் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அதுல எவ்வளவு கேடு விளைவிக்கிற பொருள் இருக்குன்னு உனக்கு தெரியுமா? ஏய் குரு, நீ இப்ப என்ன சொல்ல வர? நான் என்ன சாப்பிடணும்னு சொல்ற? உனக்கு சரிவிகித உணவு பத்தி தெரியுமா? சாப்பாட்டை பத்தி நல்லா தெரியும், ஆனா சரிவிகித உணவுன்னா என்னன்னு தெரியாது. ஆனா எங்க அம்மா சொல்ற மாதிரி நீயும் கரெக்டா சாப்பிட சொல்றேன்னு நினைக்கிறேன், அது மட்டும் தெரியும்.
கரெக்டா சாப்பிடணும் தான். ஆனா நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல வந்து எல்லா விதமான சத்துக்களும் இருக்கணும். அதுதான் சரிவிகித உணவு. அப்படி என்னவெல்லாம் இருக்குடா அதுல? அத பத்தி கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்லு. அதுல நார்ச்சத்து, மாவு, கொழுப்பு சத்து, புரதம் இப்படின்னு 4 வகை சத்துக்களும் இருக்கு. இது 4 சேர்ந்ததுதான் சரிவிகித உணவு. கொழுப்பா? அட போடா, சும்மாவே என்ன எல்லாரும் குண்டு குண்டுன்னு வேற ஓட்டுறாங்க. நீ மறுபடியும் கொழுப்பு வேற சேர்த்துக்க சொல்ற. கொழுப்புல 2 வகை இருக்கு. அதுல ஒண்ணு நல்ல கொழுப்பு, இன்னொன்னு கெட்ட கொழுப்பு. நான் உன்னை நல்ல கொழுப்பு தானே சேர்த்துக்க சொல்றேன். அதனால நம்ம உடம்புக்கு எந்த விதமான கெடுதலும் வராது. எங்க அம்மா கூட இப்படிதான் சொல்லுவாங்க, ஜங்க் ஃபுட் எல்லாம் சாப்பிடாத, வெயிட் போட்டுருன்னு. ஆனா என்னால அவாய்ட் பண்ணவே முடியலடா. சாப்பிட்றேன், ஏதோ ஒரு சமயத்துல சாப்பிட்டுறேன். உனக்கு நான் விளக்கமாவே சொல்றேன். நீ காலையில எந்திரிச்சதுமே என்ன சாப்பிடுவ? காலையில 8 மணிக்கு தான் எந்திரிக்கிறேன்டா. ஆனா எந்திரிச்சதும் அம்மா கையால ஒரு இன்ஸ்டன்ட் காஃபி, கொஞ்சம் சுகர் தூக்கலா போட்டு குடிச்சா அவ்வளோ எனர்ஜியா இருக்கும் அந்த டே ஃபுல்லா. 6 மணிக்கு விடிய காலையில எந்திரிச்சிடணும். எந்திரிச்சதுமே ஒரு கப் காஃபி இல்லைன்னா டீ, அப்புறம் பால் குடிக்கலாம். இதுல நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து குடிச்சானா ரொம்ப நல்லது. குறைவான அளவு சர்க்கரை தான் சேர்த்துக்கணும். அதிகமா சர்க்கரை சேர்த்து குடிச்சானா உனக்கு சர்க்கரை வியாதி தான் வரும். சரி, சொல்லு. அப்புறம் காலையில டிஃபனு? காலையில எங்க அம்மா கிட்ட சொல்லி குயிக் டிஃபன் செஞ்சு தர சொல்லி சாப்பிட்டுருவேன். நூடுல்ஸ், சாண்ட்விச், சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி தான் எடுத்துக்குவேன். எப்பவாவது ஒரு டைம் தான் நான் மற்ற இட்லி, தோசை இந்த மாதிரி எடுத்துப்பேன். ஆனா லீவு நாள்ல பாத்தீங்கன்னா எங்க அம்மா மைதா பரோட்டாவும் பொட்டேட்டோ கறியும் வச்சு தருவாங்க. செம்ம டேஸ்டா இருக்கும்டா. ஐயோ, இதெல்லாம் எங்க வீட்டுல கேட்டா அடிதான் உழுகும். காலையில எந்திரிச்சதுமே 9 மணிக்கு ஒரு இட்லி இல்லைன்னா தோசை, பூரி இல்லைன்னா பொங்கல், இது ஏதாச்சும் எடுத்துக்கோ. இதெல்லாம் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இட்லி தோசை எல்லாம் அப்பப்பதான் சாப்பிடுவேன். மோஸ்ட்லி குயிக் டிஃபன் முடிச்சுட்டு நான் கிளம்பிடுவேன் காலேஜுக்கு. இதுல மாவு சத்து இருக்கிறனால இது உடம்புக்கு நல்ல சக்தியை தரும். சரி, அப்புறம் காலேஜ் வந்ததுமே பிரேக்ல என்ன சாப்பிடுவேன்? நான் ஸ்நாக்ஸ் கூட ஹாட் ட்ரிங்கோ இல்ல கூல் ட்ரிங்கோ ஏதாவது எடுத்துப்பேன், அவ்வளவுதான். காலையிலயும் ஹாட்டா காஃபி குடிக்கிற, அப்புறம் பிரேக்லயும் காஃபியா? பிரேக்ல மோரு அப்படி இல்லைன்னா இந்த லெமன் ஜூஸ், டொமேட்டோ ஜூஸ் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் எடுத்துக்கோ. இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. ஜூஸா? அதெல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் அலர்ஜிப்பா. ஆனா உனக்காக நான் ட்ரை பண்றேன் இனிமேல். இதுல புரத சத்து இருக்கு. அது உடம்புக்கு ரொம்ப சக்தியை கொடுக்கும். அப்புறம் மதியம் லஞ்சுக்கு? லஞ்ச்ல வெரைட்டி ரைஸ் கூட சிப்ஸ் வச்சுப்பேன். சம்டைம்ஸ் ஊறுகாய், எது கிடைக்குதோ ஒரு கறி, வெஜிடபிள் கறி, அவ்வளவுதான். இந்த ஜங்க் ஃபுட்ஸையும் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டையும் விடவே மாட்டோம் போலயே. மதியம் வந்து எப்பவுமே நம்ம சாதம், சாம்பார், கீரை வகைகள், ரசம் இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப நல்லது. ஓ, கொழுப்பு இந்த சாப்பாடு, இந்த ரசம், குழம்பு, பொரியல் இதெல்லாம் சாப்பிட சொன்னா நான் கிளாஸ்லயே தூங்கிடுவேன்டா. கடைசியில ரசம் சாப்பிடுறோம்ல, அது ரொம்ப சுறுசுறுப்பா இருக்கும். அதோட ஜீரண சக்தியும் நம்மளுக்கு கொடுக்கும். அதுல மிளகு, கொத்தமல்லி எல்லாமே போட்டு செஞ்சு தர சொல்லு, சூப்பரா இருக்கும். சரிடா, இனிமேல் சொல்றேன் எங்க அம்மாட்ட. அப்புறம் ஈவினிங் வீட்டுக்கு போனதும் என்ன சாப்பிடுவேன்? ஈவினிங் போறதுக்கு முன்னால நம்ம கேன்டீன்ல ஏதாவது இந்த ஸ்நாக்ஸ் குறிச்சிட்டு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசிட்டு இருப்பேன். அதுலயே பாதி வயிறு நிறைஞ்சிரும் எனக்கு. அங்க போனா ஏதாவது பர்த்டே பார்ட்டின்னு வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்குவேன், கேக்கு, பீஸா, அது ஒரு புடி பிடிச்சிருவேன் நானு. அட, நம்ம கேன்டீன்லயே இந்த வேக வச்ச சுண்டல், பட்டாணி இதெல்லாம் கூட தராங்களே, அதுவும் உனக்கு தெரியாதா? இருக்கா அதெல்லாம்? நீ இந்த நியூட்ரிஷன் ஃபுட் சைடே போக மாட்ட போல. அப்படியே ஜங்க் ஃபுட்டோட முடிச்சுட்டு அப்படியே வெளியே வந்துருவ போலயே. என்னடா புதுசு புதுசா ஒரு விஷயத்த பத்தி நீ சொல்ற. ஆனா எங்க அம்மாவும் இது மாதிரிதான் சொன்னாங்க. ஆனா இத பத்தி நீ கொஞ்சம் யோசிக்கவே வைக்கிற என்ன. நான் ஒருவேளை ஹெல்தியா சாப்பிடுறது இல்லையோ என்னவோ. அப்பா இப்பயாவது கண்டுபிடிச்சியே. சரி, நைட்டு என்ன சாப்பிடுவேன்? சப்பாத்தி மாதிரி அம்மா ஏதாவது செஞ்சு கொடுப்பாங்க, நான் சாப்பிட்டுருவேன். நைட்டாவது உருப்படியான ஒரு விஷயம் சாப்பிடுறேன். சப்பாத்தி சாப்பிடுறது ரொம்ப நல்ல விஷயம். ஏன்னா அதுல நார்ச்சத்து இருக்கிறனால ஈஸியா டைஜஸ்ட் ஆயிரும். அது கூட கோஸ் பொரியல் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் எடுத்துக்கோ, ரொம்ப நல்லது. கண்டிப்பாடா. ஆனா நான் வந்து ஏதாவது டேஸ்டுக்காக கிடைச்சதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன்டா. இனிமேல் நான் மாத்திக்கிறேன். எங்க அம்மாவும் இதைத்தான் சொல்லிட்டே இருந்தாங்க, ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிடாத, மத்த இந்த மாதிரி மைதா ஐட்டம் எல்லாம் சேர்த்தாதேன்னு. ஆனா நான் எனக்கே தெரியல இதை பத்தி. இப்போ நீ சொன்னங்காட்டி எனக்கு கொஞ்சம் புரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு. நான் ஏதோ ஹெல்தி டயட்டை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு. அடேங்கப்பா, நானும் என் வாழ்க்கையில ஒரு உருப்படியான விஷயம் பண்ணியிருக்கேன் போல. அப்ப மொத்தத்துல இந்த பேலன்ஸ் டயட் அப்படிங்கிறது தானியங்கள், கீரை வகைகள், பருப்பு, பால் பொருட்கள் இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் பேலன்ஸ் டயட். இதெல்லாம் நம்ம டெய்லி எடுத்துக்கணும் நம்ம உணவுல. கண்டிப்பாடா, இனிமேல் நான் பேலன்ஸ் டயட்டை ஃபாலோ பண்றேன். இனிமேல் நானும் ஃபிட்டா மாறேனா இல்லையான்னு பாறேன்.
ஆனா அதுக்கப்புறம் எனக்கு லஞ்ச் இருக்கு இல்லையா, நம்ம லஞ்ச்ல ஒரு மீல்ஸ் ஆர்டர் பண்ணிட்டு போயிடு, நான் கிளாஸ் முடிச்சு வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, பாய் அபி. உனக்கு பேலன்ஸ் டயட் பத்தி சொன்னதுமே என் பேலன்ஸை காலி பண்றதுக்கு முடிவு பண்ணிட்டேன். சரி, என்ன பண்றது, பண்ணிடுறேன். பாய் பாய். தேங்க்யூ அபி. தேங்க்யூ ஆல். Gratitude is the sweetest thing in all human life. If there is gratitude in your heart, there will be tremendous sweetness in your eyes. Be kind, be thoughtful, be genuine, but most of all, be thankful. Now I request Anita to render a vote of thanks. Gratitude makes sense of your past, brings peace for today, and creates a vision for tomorrow. It's a great privilege to deliver the vote of thanks to all the dignitaries assembled here for the mega event of this great evening. On the behalf of SNS management, I extend my sincere gratitude to our distinguished personality, Professor Dr. N. Panchanathan, Vice Chancellor, Tamil Nadu Teachers Education University, Chennai, for organizing world record of longest international conference as a token of remembrance to our most respected and dynamic personality, Dr. APJ Abdul Kalam, who is a great inspiration for the young generation. Thank you, sir, for such a great virtual event. I also express my gratitude to the prominent personalities of Tamil Nadu Teacher Education University, Dr. V. Balakrishnan, Registrar, Dr. M. Govindan, Controller of Examinations, Professor M. Soundararajan, Dean of Faculty, Professor and Head of the Department, Value Education, for creating this virtual platform for the students to showcase their talents during this pandemic situation. It's a great motivation for all of us. Thank you, dignitaries. It gives me immense pleasure to express my gratitude to our eminent personalities, Dr. P. Ganeshan, Dr. N. Ramakrishnan, and Dr. S. Mani, for their efforts in bringing the program to great shape. I owe my gratitude to the organizing members, Dr. T. Shivashakti Rajamal, Professor Dr. T. Premalata, Mrs. R. Shanti, Dr. S. Kausalya, Mrs. T. Margaret, for all the members for the excellent coordination and making this event a grand success. Thank you, dignitaries. I wholeheartedly thank Dr. R. Rajendran, Managing Director, Assist World Record and Indian Pride Book of Records, Mr. Mahesh Natanmai, President, Tamil American Television Global Net, and Tamil Chat for organizing and live coverage of the entire program. Thank you, dignitaries. We, the student teachers of Dr. SNS College of Education, thank our dynamic personalities, our chairman, Dr. S. N. Subramanian, our correspondent, Dr. S. Rajalakshmi, and our technical director, Dr. S. Nalin Vimal Kumar, SNS group of institutions, for their constant support and motivation for us to take part in this mega event and exhibit our talents in this virtual platform. Thank you, dignitaries. It gives me great pleasure to thank our beloved principal, Dr. Mary Noya Lina, a proactive leader who constantly encourages us to become the better version of ourselves. Thank you, ma'am. Special thanks to our beloved advisor, Mrs. Jaya Ravishankar, a humble and charming personality, for constantly motivating us in every endeavor. Thank you, ma'am. I especially thank our coordinator, Mrs. Maheshwari, for being a friendly mentor and a positive thinker in making our best in every situation. Thank you, ma'am. I thank our beloved teachers for being the backbone and extending their efforts in bringing our best performance today evening. Thank you, teachers. Lastly, I thank all the student teachers who virtually exhibited their views on food and their medicinal virtues, because it is our sole responsibility to take it forward to our students and in turn to the future generation and make them realize the importance of our food, Indian food, and their medicinal virtues. I once again thank all the dignitaries and organizing members for their efforts. I'll end up my speech by saying the quote of Albert Einstein: "It's a supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge." Thank you, one and all. கோலூன்றி நடப்பவரும் கம்மங்கூழால் காலூன்றி நடப்பர். தினை உண்டால் தேக்கு போல் உடல் வலுவாகும். கேழ்வரகு பலகாரம் கால்சியத்தின் அதிகாரம்.
சொல்வது சரிதானா சொல் நண்பனே, சேற்றில் கால் வைத்தவனை கேட்டுப்பார், சேற்றில் கால் வைத்தவனை கேட்டுப்பார், சோறாக்க எவ்வளவு உழைத்தான் என்று தெரியும். சிறு தானியத்தை உண்போம், சீரோடும் சிறப்போடும் வாழ்வோம். நன்றி.